Good evening, students. How are you all today? Hope that all of you are fantastic because you all are enjoying Life Plus Festival all day long, and I'm also fantastic. Students, now I am introducing myself. I am Shohak Chaudhary, Assistant Teacher, Daudpur Government Primary School, Nawabganj, Dinaspur. Dear learners, this festival was started yesterday and it is going to be finished today. That means I am the last one. So I am a very lucky person because there is no one after me. So this is the last class for you. Dear learners, so welcome to you. Welcome to you today's live class festival brought to you by Bangladesh Alokito Prathamik Shikhok page. That means it's a very popular page. And dear learners, now I am going to start our today's class. And as you all are enjoying this festival all day long, so of course it was a great day for you. Am I right? ঠিক বলেছি না? যেহেতু তোমরা 2 দিন ব্যাপী এই ফেস্টিভ্যালটা উপভোগ করছো, সো এটা তোমাদের জন্য কি একটা গ্রেট ডে কিনা বলো তো? Of course it was a great day for you. So dear learners, today I will read about the text named It Was a Great Day. Clear? So it was a G-R-E-A-T, great, D-A-Y. It was a great day. Clear? Dear learners, are you thinking why I am wearing this type of dress? তোমরা কি ভাবছো কেন আমি এই জাতীয় পোশাক পরেছি আজকে? Are you surprised? তোমরা কি অবাক হচ্ছ নাকি? অবশ্য অবাক হওয়ারই কথা। Mainly I am wearing this type of dress today because our today's text is related to this dress. অর্থাৎ আমার আজকের যে টেক্সট আছে, আমার আজকের টেক্সট আমার এই ড্রেসের সঙ্গে কিন্তু রিলেটেড। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, তোমরা কি আমাকে দেখতে পাচ্ছ? জাস্ট এ মিনিট চেক করে নেই। এটা কি ক্লিয়ার আছে? এটা কি চলছে? ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না পেজটা চলমান আছে কিনা। একটু চেক করে নে, জাস্ট এ মিনিট থামো। পেজটি চলছে কিনা এটি না বুঝলে আমি তোমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারছি না। মনে হচ্ছে পেজটি চলছে না। পেজটি কি চলছে? Okay, dear learners, I am very sorry I have taken some time to you. Mainly আমি চেক করলাম যে আমার পেজটি চলছে কিনা, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, সম্ভবত চলছে। Dear learners, at first I will show you a logo. Suppose, what can you see here? কি দেখতে পাচ্ছ বলো তো এখানে? এটা কি দেখতে পাচ্ছ? Absolutely right. Again you can see here. What can you see? Absolutely right. It's a logo and it is related to কাপ ক্যাম্পুরি। তাহলে কাপ ক্যাম্পুরি এর সঙ্গে লোগোটা সম্পর্কিত, তাই না? তাহলে এই লোগোটা হচ্ছে কাপ ক্যাম্পুরির সঙ্গে সম্পর্কিত, আর এই কারণেই কিন্তু আমার আজকের এই ড্রেসটা আসলে পরা। So now again request for you dear learners, if we read the text very clearly, at first we have to know some keywords. আমাদেরকে কিছু কিওয়ার্ড জানতে হবে। বুঝতে পেরেছো? কিছু কিওয়ার্ড অবশ্যই আমরা জানবো, সেই কিওয়ার্ড আমাদেরকে আমি দেখাবো। And if we know the keyword, we will be able to read the text with clear and with clear meaning. Clear? Okay. So at first, look at the word card. What can you see here? কি দেখতে পাচ্ছ বলো তো এখানে? Absolutely right. Here is written Campuri. What can you see here?
Campuri, তাই না? And in the back side here is written cup. So this word is cup, Campuri. Just I will written here, I will write here Campuri. আমি শুধু এখানে Campuri কথাটাই লিখব। দেখে নাও, এটা হচ্ছে আমাদের নাম, Campuree, Campuri. Clear? Okay. Now next word for us, dear learners. Next word. What can you see here? Look at the card very carefully. Absolutely right. Here is written gathering. Gathering, তাই না? Okay. Gathering. Gathering. Clear? Now next word for you. What can you see here? Took place. Absolutely right. Took place. Okay. Thank you. T-O-O-K. Took. P-L-A-C-E. Took place. Clear? Okay. Now next word for you. What can you see here? Look at the word card very carefully. Absolutely right. Here is written arrived. A-R-R-I-V-E-D. Arrived. Clear? Okay. Now next word for you. Dear learners, please look at the word card very attentively. What can you see here? Here is written set up. Set up. Thank you. S-E-T. Set U-P. Up. Set up. Clear? Okay. Now next word for you. Look at the word. What can you see here? Absolutely right. Tent. What is it? Tent. T-E-N-T. Tent. Clear? And now next word, and this is the last word for you. Look at the word card. What can you see here? Recited. Absolutely right. Here is written recited. Clear? Okay. R-E-C-I-T-E-D. Recited. Dear learners, please write down the words. Okay? এই ওয়ার্ডগুলো তোমরা একটু লিখো, ঠিক আছে? তোমাদের কিছুক্ষণের জন্য সময় দিচ্ছে, তোমরা একটু এই ওয়ার্ডগুলো লিখো। আচ্ছা, লিখেছ? Okay, I think you have written this word. Now we will know about the Bangla meaning of this word. Suppose here is written Campuri. Do you know what is Campuri? Campuri কি তুমি জানো? আমরা দেখেছিলাম কাপ ক্যাম্পুরি লেখা আছে, তাই না? তার মানে কাবের সমাবেশটাকে বলা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময় পর যে একটা অনুষ্ঠান হয়, সমাবেশ হয় 4 বছর পর পর, এটাকে বলা হয় ক্যাম্পুরি। তাহলে ক্যাম্পুরি শব্দের অর্থ আসলে ক্যাম্পুরি। এটা কাপদের, অর্থাৎ তোমাদের প্রাথমিক স্তরে যেটা এটা ক্যাম্পুরি, আর হাই স্কুলের স্তরে যদি হয় সেখানে বলা হয় সমাবেশ, স্কাউট সমাবেশ। তো এটা ক্যাম্পুরি মানে হচ্ছে ক্যাম্পুরি। ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ক্যাম্পুরি। Now another word for you, gathering. Gathering মানে কি বলতো? Absolutely right. Gathering মানে হচ্ছে সমাবেশ। Gathering মানে সমাবেশ। লিখতেছো না? Now next word for you, took place. Mainly এটা past form, এটা present হচ্ছে take place. Take place কে বলা হয় took place, মানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। took place মানে কি? অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাহলে এখানে লিখবো অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঠিক আছে? লিখছো না? Now next word for you, arrived. What is the Bangla meaning of arrived? Arrived মানে কি বলতো? Absolutely right. Arrived মানে পৌঁছেছিল। পৌঁছানো, এখানে যেহেতু past form, পৌঁছে গিয়েছিল বা পৌঁছেছিল বা পৌঁছেছিলাম। ঠিক আছে? ক্লিয়ার?
অ্যারাইভ মানে কি বললাম তাহলে? পৌঁছেছিল, তাই না? নাও নেক্সট ওয়ার্ড, হোয়াট ইজ ইট? সেট আপ। সেট আপ শব্দের অর্থ কি বলতো? ঠিক বলেছ, স্থাপন করা। সেট আপ মানে স্থাপন করা, ঠিক আছে? এবার দেখো লেখা আছে কি? টেন্ট। টেন্ট লেখা আছে না? টেন্ট মানে কি বলতো? টেন্ট মানে তাবু। টেন্ট মানে তাবু। থ্যাংক ইউ। আমি এইমাত্র এখানে আমার কানেকশনটা পেয়ে গেলাম। আমি বুঝতে পারছি, হ্যাঁ এখানে বেনজির হক রিপন দেখছে, তাশরিফ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তাশরিফকে ধন্যবাদ, সে নিয়মিত এই পেজে ক্লাস করে। সে সঙ্গে আরো অনেকেই যুক্ত হয়েছে, অসীম স্যার যুক্ত হয়েছে, ফেরদৌসী রুমা যুক্ত হয়েছে, আমি আরো অনেকে দেখতে পাচ্ছি। এখন আমার বেশ ভালো লাগছে যে আমি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি। তো ঠিক আছে ডিয়ার লার্নার্স, নেক্সট ওয়ার্ড ফর ইউ, হোয়াট ইজ ইট? রিসাইটেড। হোয়াট ইজ ইট? রিসাইটেড। রিসাইটেড মানে কি বলতো? অ্যাবসলিউটলি রাইট। রিসাইটেড মানে হচ্ছে আবৃত্তি করা, তাই না? আবৃত্তি করা। ক্লিয়ার? Okay, dear learners, I think you all have written these words. Now I will clean the board. কি বোর্ড ক্লিন করব? ঠিক আছে, তাহলে বোর্ড আমি ক্লিন করছি। তাশরিফ, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? তুমি যদি শুনতে পাও মেসেঞ্জারে লিখে জানাও। Okay, dear learners, now please you all check out this book and open page 82. 82 পৃষ্ঠা আছে, এটি তোমরা সকলে বের করো, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন এটি আমি একবার তোমাদেরকে পড়ে শোনাবো, তোমরা একটু মন দিয়ে শুনবে, ঠিক আছে? প্রথমত আমি ইংরেজিতে পড়ে শোনাবো, তারপরে তোমাদেরকে আবার বাংলা সহ পড়ে তোমাদেরকে সহযোগিতা করব। ওকে, স্টার্ট। Last January I went to a cup camporee. It was my first visit to a cup camporee, and it was my first time away from home. A camporee is a gathering of cups from different parts of Bangladesh. Cups all over the world have their own camporees. The cup camporee took place in Sri Mongol. To get there, we first traveled from Dhaka to Sylhet. From Sylhet, we took a train to Sri Mongol. We arrived in the morning, so the weather was nice. We walked to our camp from the train station. There were 10 of us and 2 leaders. We were a big group, so we didn't take any rickshaws. We walked together in our camp, in our group. It was not very far. At the camp, we cleaned up the area, set up our tents and prepared our breakfast. After breakfast, we played games and with cups from other parts of Bangladesh. Then we had lunch. We cooked rice and chicken. In the afternoon and evening, we sang songs and recited poems. It was fun. At night, we slept in our tents. Clear? Okay, dear learners. Again, I read the text with Bangla meaning. আমি এবার বাংলা সহ পড়ছি, তোমরা আরেকবার মিলিয়ে নাও, কারণ এর পরে আমাদেরকে কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে। ক্লিয়ার? ওকে, লাস্ট জানুয়ারি, গত জানুয়ারিতে I went to a cup camporee. আমি একটি কাপ ক্যাম্পুরি বা কাপ সমাবেশে গিয়েছিলাম। It was my first visit to a cup camporee. এটি ছিল আমার কাপ ক্যাম্পুরিতে প্রথম সফর বা প্রথম যাওয়া, and it was my first time away from home. এবং এটি ছিল আমার বাড়ির বাইরে প্রথম যাওয়া। A camporee is a gathering of cups. ক্যাম্পুরি হচ্ছে কাপেদের একটি সমাবেশ from different parts of Bangladesh. বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা। Cups all over the world have their own camporees. অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত কাপেদের নিজস্ব ক্যাম্পুরি রয়েছে। The cup camporee took place in Sri Mongol. এই কাপ ক্যাম্পুরিটি শ্রীমঙ্গলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। To get there, সেখানে যেতে we first traveled from Dhaka to Sylhet. আমরা প্রথমে ঢাকা থেকে সিলেটে গিয়েছিলাম। We took a train to Sri Mongol. আমরা শ্রীমঙ্গলে ট্রেনে চড়ে গিয়েছিলাম।
We arrived in the morning. আমরা সকালে পৌঁছেছিলাম. So the weather was nice. তাই আবহাওয়া ছিল খুব চমৎকার. We walked to our camp. আমরা আমাদের ক্যাম্পে পৌঁছলাম from the train station. মানে রেল স্টেশন থেকে আমরা ক্যাম্পে পৌঁছলাম, হেঁটে পৌঁছলাম. There were 10 of us and 2 leaders. মানে আমাদের 10 জন ছিল এবং 2 জন নেতা ছিল, দলের নেতা ছিল. We were in a big group. আমরা একটা বড় দল ছিলাম. So it was not very far. এটা খুব দূরে ছিল না. So we didn't take any rickshaws. তাই আমরা কোনো রিকশা নিলাম না. We walked together in our group. আমরা দলে একসঙ্গে হাঁটলাম. It was not very far. এটা খুব দূরে ছিল না. At the camp, মানে ক্যাম্প বা তাঁবুতে, we cleaned up the area. আমরা এরিয়াটি পরিষ্কার করলাম. Set up our tents. আমরা আমাদের তাঁবুগুলো স্থাপন করলাম. And prepared our breakfast. এবং আমরা সকালের নাস্তা তৈরি করলাম. After breakfast, নাস্তার পরে, we played games with cups from other parts of Bangladesh. বাংলাদেশের অন্যান্য প্রান্ত থেকে আসা কাবাদের সঙ্গে আমরা খেললাম. তারপর কি বলছে এখানে? Then we had lunch. তারপরে আমরা দুপুরের খাবার খেলাম. We cooked rice and chicken. আমরা মুরগির মাংস এবং ভাত রান্না করলাম. In the afternoon and evening. বিকেলে এবং সন্ধ্যাবেলা. We sang songs. আমরা গান গাইলাম. And recited poems. এবং আমরা কবিতা আবৃত্তি করলাম. It was fun. এটা ছিল খুব মজার. At night, রাতের বেলা, we slept in our tents. আমরা আমাদের তাঁবুতে ঘুমালাম. Clear? Dear learners, I think রংপুর থেকে আমাদেরকে সামিয়া জান্নাত থ্যাঙ্কস জানিয়েছে. সেই সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি বেনজির হক দীপন, সালেহা মুক্তা নামে আরো একটি আইডি দেখছি আমাদের সঙ্গে রয়েছে. থ্যাঙ্কস টু এভরিবডি টু টেক পার্ট ইন আওয়ার সেশন. আমাদের এই ক্লাসে আপনারা যুক্ত হয়েছেন, এর জন্য খুব আমি খুশি হয়েছি, কারণ এটি আমাদের জন্য উৎসাহের বিষয়. সো ডিয়ার লার্নার্স, এখন আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করব, প্লিজ ইউ উইল চেক আউট ইউ উইল রিড দ্য টেক্সট several times, কয়েকবার পড়বে, ঠিক আছে? দেন ইউ হ্যাভ টু ডু সাম ওয়ার্কস, কিছু কাজ করতে হবে. আমি তোমাদের এখানে কিছু প্রশ্ন এনেছি যেগুলো আমাদেরকে উত্তর খুঁজে বের করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, জাস্ট এ মিনিট. ক্লিয়ার? এটা এখানে আটকে দেই. আরেকটি কোথায় গেল? এই যে, ভেরি গুড. নাও কোথায় গেল আমাদের? ওকে ডিয়ার লার্নার্স, লুক এট দ্য বোর্ড. হিয়ার ইজ রিটেন নাম্বার কোশ্চেন নাম্বার 1. উই হ্যাভ টু সি. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, উই ক্যান সি হিয়ার ইজ রিটেন আনসার দ্য ফলোইং কোশ্চেনস. মানে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও, তাই না? তাহলে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে গেলে আমাদের প্রথমত কি করতে হবে বলতো? আগে তো আমাদের এই গল্পটাকে পড়তে হবে, তাই না? এই গল্পটাকে আমাদেরকে পড়তে হবে. অসীম স্যার এবং ফেরদৌসী রুমা ম্যাডাম সেশনে আমাদের সঙ্গে আছেন, ধন্যবাদ আপনাদেরকে. তো ডিয়ার লার্নার্স, ইন দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন হিয়ার ইজ রিটেন হোয়াট ইজ দ্য ক্যাম্পুরি, অর্থাৎ ক্যাম্পুরি কি, এটা হলো প্রথম প্রশ্ন. সো আই থিংক ইফ ইউ রিড দ্য টেক্সট again and again, বারবার যদি পড়ো, of course you will be able to find out the answer of this question. সহজেই প্রশ্নের উত্তর তোমরা বের করতে কিন্তু পারবে, ঠিক আছে? তো আমরা যদি গল্পটি পড়ে নেই, তোমরা তোমাদের বইটি হাতে নাও, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি. We can see here in the first stage, here is written in the first para, দেখো লেখা আছে ক্যাম্পুরি is a gathering of calves from different parts of Bangladesh. দেখতে পাচ্ছ না? A ক্যাম্পুরি is a gathering of calves from different parts of Bangladesh. অর্থাৎ এইটা হচ্ছে ফার্স্ট কোশ্চেনের হচ্ছে উত্তর. ক্লিয়ার? ওকে, নাও নেক্সট কোশ্চেন ফর ইউ. হিয়ার ইজ রিটেন হোয়ার ডিড দ্য কাপ ক্যাম্পুরি টেক প্লেস. এই কাপ ক্যাম্পুরিটি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল? আই থিংক ইটস ভেরি ইজি কোশ্চেন ফর ইউ, অ্যান্ড দ্য আনসার অফ দিস কোশ্চেন ইজ দ্য কাপ ক্যাম্পুরি টুক প্লেস ইন শ্রীমঙ্গল. টুক প্লেস ইন শ্রীমঙ্গল. ডিয়ার লার্নার্স, the cup campuri, and look here, the cup campuri took place in শ্রীমঙ্গল. অর্থাৎ কাপ ক্যাম্পুরি শ্রীমঙ্গলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল. তার মানে এটা হচ্ছে একটা কি প্রশ্নটি খুব সহজে আমরা খুঁজে পেলাম না? ওকে, থ্যাংক ইউ. And now next question for you, how many members are there in the group? How many members are there in the group?
দলে মোট কতজন ছিল? ডিয়ার লার্নার্স, দিস কোয়েশ্চেন ইজ ডিফিকাল্ট। এটা একটু হলেও জটিলতা আছে, কারণ উই ক্যান সি হিয়ার ইজ রিটেন দেয়ার ওয়ার 10 of us and 2 leaders, মানে আমাদের কি 10 জন ছিল এবং 2 জন নেতা ছিল। অনেকে ভুল করে শুধু লিখে ফেলে যে দেয়ার আর 10 মেম্বার্স ইন আওয়ার ইন দ্য গ্রুপ, কিন্তু আমাদের মূল হিসাব হচ্ছে এই 10 জনের সঙ্গে আরও যে 2 জন লিডার আছে এটা যোগ করে আমাদেরকে উত্তরটা নিয়ে আসতে হবে। সো উই ক্যান রাইট দ্য অ্যান্সার ইন দিস ওয়ে। এই হাউ মেনি উঠাই দেবো, যে শুধু এখানে লিখবো যে দেয়ার আর 12 মেম্বার্স ইন দ্য গ্রুপ। ক্লিয়ার? There are 12 members in the group. কি খুব কি জটিল লাগতেছে? Okay, dear learners, now next question for you. Here is written, why did they set up tents? Why did they set up tents? তারা কেন তাঁবু স্থাপন করেছিল বলো তো? এটা একটু ভাবতে হবে কিন্তু। কেন বলো তো? Absolutely right. You can write the answer in many ways. বিভিন্ন ভাবে লিখতে পারো। আমি শর্টকাটে বলতে পারি, they set up tents to sleep at night. তাই না? রাতে ঘুমানোর জন্যই তারা তাঁবু খাটিয়েছিল। এটা আমি আমার মতো করে দিলাম। You can write the answer in many ways. You can use your own language. তুমি তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে পারো। তাহলে আমরা কি বললাম আরেকবার বলি, they set up tents to sleep at night. Clear? Okay, dear learners, now next question for you. Here is written, what did they do after breakfast? তারা ব্রেকফাস্টের পরে কি করেছিল বলো তো? তারা ব্রেকফাস্টের পরে, এটা এখানে লেখা আছে, এই দেখো, at the camp we cleaned up the area, set our tents, prepared our breakfast. তাই না? তাহলে বলতেছিল আফটার, এখানে কি বলা ছিল, বিফোর না আফটার? আফটার ব্রেকফাস্ট। তাই যে আফটার ব্রেকফাস্ট we played games with the cubs from other parts of Bangladesh. তাই না? তার উত্তরটা এখানে আছে, আমরা লিখতে পারি এইভাবে, দে, এখানে দে লিখবো। আফটার ব্রেকফাস্ট দে প্লেড গেমস উইথ কাপস ফ্রম আদার পার্টস অফ বাংলাদেশ। ক্লিয়ার? হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন? ওকে, আই থিঙ্ক it is clear to you, dear learners. I think now you will be able to write the answer of this question. So আমি এটা সরাচ্ছি এখন, ঠিক আছে? Now another homework for you. তোমাদের জন্য একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, এই কাজটা তোমরা বাড়িতে করবে। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তো অবশ্যই লিখবে, সেই সঙ্গে এই কাজটা তোমরা বাড়িতে করবে। সেই হোমওয়ার্কটা দেওয়ার আগে তোমাদেরকে আমি একটু বলে রাখতে চাই, যেহেতু আমি হচ্ছে আজকের এই ফেস্টিভ্যালের শেষ একজন শিক্ষক, আমার পরে আর কোনো ক্লাস নেই, হয়তো নেই। তো সেই জন্য যেহেতু আমাদের একটা লাইভ ফেস্টিভ্যাল চলছে বাংলাদেশ আলোকিত প্রাথমিক শিক্ষক পেজের পক্ষ থেকে, তো ফেস্টিভ্যাল শুধুতে একঘেয়েমি ক্লাস করেই আমরা আমাদের সময় ব্যয় করে দিব, শুধু তাই না, এর মাঝে একটু আনন্দ দেওয়ার আমার দরকার আছে। তো তোমাদের একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য আমি তোমাদেরকে এখন একটি ছোট্ট গল্প বলে শোনাবো। যারা আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছে, মনে করে এটা ফেস্টিভ্যালের একটা অংশ, একটি ছোট্ট গল্প। গল্পটা ঠিক এরকম, একবার এক বাড়িতে একটা ছোট্ট ছেলে ছিল, সবেমাত্র 1 অথবা 2 পড়ছে। তার একটি বড়, তার বাসায় একটি বড় বোন ছিল, তারপরে হচ্ছে তার মা ছিল, তার বাবা ছিল, এবং আর একটা 6 থেকে 7 বছর বয়সের একটি কাজের মেয়ে ছিল, বাসায় কাজ করতো। তো একদিন সে সকালে পড়তে বসতে ওখানে একটা কথা ছিল, মাই হেড। তো সে এখন নিজে ওটি বুঝতে পারছে না এটার মানে কি হবে। সে এখন তার বড় বোনকে বলছে, আপু এই মাই হেড মানে কি? তখন আপু বলছে যে, বাবা ভাইয়া পড়ো, মাই হেড মানে হচ্ছে আমার মাথা। তখন ওই ছোট ছেলেটি পড়ছে, মাই হেড মানে আপুর মাথা, মাই হেড মানে বড় আপুর মাথা। এই কথা শুনে পাশে ওর মা বসে কাজ করছিল, বলতে যে, এই ছেলে কি পড়ছো তুমি এসব? মাই হেড মানে বড় আপুর মাথা হবে কেন? মাই হেড মানে হচ্ছে আমার মাথা, বলো মাই হেড মানে আমার মাথা। তখন ওই ছেলেটি আবার পড়ছে, মাই হেড মানে আম্মুর মাথা, মাই হেড মানে আম্মুর মাথা। এই কথা না শুনে তোমার আব্বু আর পাশে বসেছিল, সে বলতেছে, বাবা তুমি ওইটা পড়ছো কেন? মাই হেড মানে আম্মুর মাথা বলছো কেন? মাই হেড মানে হচ্ছে আমার মাথা বলো। তো ও এখন ওর আব্বুর কাছ থেকে যে কথাটা শুনলো, আব্বু বললো মাই হেড মানে আমার মাথা, তখন সে বলতেছে, মাই হেড মানে আব্বুর মাথা, মাই হেড মানে আব্বুর মাথা।
মাই হেড মানে আব্বুর মাথা। এইটা না দেখে ওই যে 6-7 বছরের যে মেয়েটা কাজ করতো সে বলতেছে কি, এ ভাইয়া তুমি এটা পড়তে পারো না, এ মাই হেড মানে হচ্ছে আমার মাথা, মাই হেড মানে আমার মাথা। তখন ওই মেয়েটার নাম ছিল জরিনা, ও এখন বলতেছে মাই হেড মানে জরিনার মাথা, মাই হেড মানে জরিনার মাথা। তখন ওর বোনটা আবার রেগে বলতেছে, তুমি এসব করতেছো কেন, বলো যে মাই হেড মানে আমার মাথা। এইবার এই ছোট ভাইটা রাগ হয়ে গেছে, রাগ হয়ে বলতেছে কি, হ্যাঁ মাই হেড মানে সবার মাথা, মাই হেড মানে সবার মাথা। তো এইভাবে ওর পড়া দেখে সকলে হেসে ফেলছে। তো ডিয়ার লার্নার্স, আমি আশা করবো তোমরা অবশ্যই এমনটি কখনোই করবে না, অবশ্যই না, কারণ তোমরা অত্যন্ত ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, অবশ্যই তোমরা এই কাজটি করবে না আমি জানি। তো থ্যাংকস টু এভরিবডি। তো ডিয়ার লার্নার্স, এখন তোমাদের হোমওয়ার্ক দিয়ে থাকবে, দেখো হোমওয়ার্ক, ঠিক আছে? হোমওয়ার্ক হচ্ছে এটা বাসায় করবে কিন্তু WRITE, write a SHORT short composition, COMPOSITION composition about ABOUT, about a great day, GREAT, great day, ঠিক আছে? বা অ্যাবাউট ইওর গ্রেট ডে হতে পারে। তোমরা এই সম্পর্কে একটি কম্পোজিশন লিখবে, অ্যাট লিস্ট 5 সেন্টেন্স, অর্থাৎ কমপক্ষে 5টি বাক্য, বেশি হলে অসুবিধা নেই। সো ডিয়ার লার্নার্স, I will not take too much time because I know that you all have enjoyed this festival all day long, so I think you all are tired. তোমরা হয়তো অনেকে ক্লান্ত হয়ে গেছো। So we will meet again in the next class. হয়তো আমরা আবার পরবর্তী ক্লাসে আবার একত্রিত হব। Till then, আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই।